نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو بہنوں کل کا سبق چل رہا تھا الحمدللہ، جہاں پہ میں نے بتائی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں، ہاں، پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے 2 بیٹے تھے، بڑھاپے میں ہوئے تھے. میں تھوڑا سا یہاں پہ کریکشن کر لوں، اوکے. دیکھو بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، کریکٹ. پھر اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ یعقوب علیہ السلام تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ، اوکے. جو بیوی ہاجرہ تھے اس سے اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے، اور جو بیوی سارہ علیہ السلام تھے ان سے کیا ہوئے تھے؟ اسحاق علیہ السلام، اوکے. تو یہ سب ذرا ذہن میں یاد رکھو. میں خود بہت بار کنفیوز ہوتی ہوں. میں نا ہمیشہ تھوڑا سا اس میں مجھے بھی میرا مطلب بھول جاتی ہوں. میں یا تو میں اوپر نیچے ہو جاتی ہوں، تو میں خود بھی اس کو بار بار دیکھتی ہوں، اوکے. تو آپ لوگ بھی اپنے ذہنوں میں اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اوکے. پھر یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کی بھی 2 بیویاں تھے، اوکے. ایک بیوی سے ان کو 10 بیٹے تھے اور ایک بیوی سے ان کو 2 بیٹے تھے. تو اس سے کل ملا کر 12 بیٹے ہوتے ہیں، جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ 12 قبیلے. ہاں، تو میں واپس سے یہ بول دیتی ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے. اسے کل ملا کے 12 بیٹے ہوتے ہیں، اوکے. یوسف علیہ السلام بھی وہ دوسری بیوی جس سے 2 بیٹے ہیں نا، اس میں بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ 2 بھائی تھے خوبصورت. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں، انشاءاللہ. ابھی جیسے چل رہا ہے ویسے ہم انشاءاللہ یاد رکھے. اور یہ 10 + 2 = 12 ایسا ذہن میں یاد رکھے. میں نے پہلے بیچ کو ایسے ہی سکھایا تھا اور میں اب خود بھول گئی. اچھا، مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ نے مجھے بتائی تو مجھے یاد آ گیا الحمدللہ. تو کل ملا کے 12 بیٹے ہوئے، اور وہ کل جا کے کیا ہوتے، مطلب اس بعد میں جا کے وہ 12 قبیلے ہوتے ہیں. تو سب کو اب جو ہے وہ سمجھ میں آیا بہنوں اچھے سے؟ الحمدللہ. الحمدللہ، اوکے. تو اگر میں کل بار بار 11 بول رہی تھی تو اب واپس سے بتا دیتی ہوں، وہ 11 نہیں ہے، 12 ہے، اوکے. الحمدللہ آئے گا انشاءاللہ پورا ڈیٹیل میں، پورا 12 قبیلے تھے، 12 بیٹے تھے، یہ سب آئے گا قرآن میں انشاءاللہ، اوکے. مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یا یہودی تھے، یہ کیا تھے؟ بہت ہی لاڈلی قوم تھے، اوکے. بہت ہی لاڈلی. پورے جتنے بھی انبیاء آئے تھے بہنوں، میں نے کل وہ جو ٹری تھا وہ میں نے کل گروپ میں بھی ڈالی تھی، اسٹیٹس پہ بھی رکھی تھی. اگر آپ لوگوں نے زوم کیا ہوگا تو دیکھے ہوں گے کہ اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آئے. ڈائریکٹ لاسٹ میں کون آئے بہنوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. ماسٹر اسٹروک، مطلب ایک آئے مگر سب پہ بھاری، ماشاءاللہ. مگر اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا جو شجرہ تھا، جو فیملی ٹری تھا، اس میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے جتنے بھی پیغمبر آئے، اوکے، الحمدللہ وہ وہیں سے آ رہے، ہے نا. ماشاءاللہ پورے لاکھوں پیغمبر بہنوں. اور ماشاءاللہ جو صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، جیسے کہ تورات کی کتاب، زبور کی کتاب، انجیل کی کتاب، ہے نا، یہ سب وہیں سے آ رہی تھی الحمدللہ. تو بہت ہی لاڈلی قوم تھی. ان کو بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے تھے، اوکے. کل ہم نے ان کے بارے میں کل شروعات کیے تھے، رائٹ، بنی اسرائیل کے بارے میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو میرے نعمتوں کو جو میں نے تم کو انعام فرمایا ہے نا. میں ایک بار لگا دیتی ہوں تاکہ اور سمجھ میں آئے، ہے نا. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے نعمتیں. تو یہ سب نعمتیں بہنوں، دیکھو بنی اسرائیل تو پڑھتی نہیں ہے قرآن کون پڑھ رہے؟ تم اور میں پڑھ رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ پہلے امتوں کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم ان سے سبق سیکھے، کیونکہ یہ بھی بہت ہی لاڈلی قوم تھی. مگر جب ان لوگوں نے
ان کی کتابوں پر نہیں چلے، جب انہوں نے ان کے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں سنے تو ان کا کیا حشر ہوا، یہ اللہ تعالی ہم کو آیتوں میں سمجھائے گا. یہاں سے جو ہے نا بہنوں، اوکے، یہاں سے جو ہے آیتیں ماشاءاللہ یہ 40th آیت سے آپ لوگ دیکھیں گے 9 یا 10 رکو جو ہے یہ پورا یہودیوں کے بارے میں آئے گا. اوکے انشاءاللہ. اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالی ہم کو کیوں بتا رہے، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلے، بیکاز ان کو انعامات بہت ملے مگر یہ لوگوں نے اس کی شکر گزاری نہیں کری، فرما برداری نہیں کری، تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ہمیشہ بہنوں یاد رکھنا، اللہ کے جو بھی احکام یا جو بھی فیصلے ہیں ان کے سامنے ہم کو جھکنا چاہیے. یہ لوگ نہیں جھکے بہنوں، ان کو کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنے آپ کو بہت اسپیشل ماننے لگے، کیونکہ سب انبیاء اس میں سے ہی آ رہے تھے، بکس یہیں سے آ رہی تھی، تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ میں لگے. سمجھ میں آیا؟ جیسے ابلیس کیسا تھا جس کے اندر تکبر آ گیا، ویسے ہی ان کے اندر بھی آ گیا. اہل علم، علم کو بہت زیادہ علم تھا بہنوں، نالج بہت زیادہ تھا، اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر کیا آ گیا، وہ تکبر بھی آ گیا، ایگو پرابلم بھی آ گیا. ہاں، اور اتنا ہی نہیں بہنوں، یہ لوگ جو بلندی پر تھے، یہ عروج پہ تھے بہنوں. اوکے، یہ لوگوں کو جیسے بہت سارے کمیونٹیز ہے آج، سمجھ میں اگزامپل بول رہی ہوں، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا سید خاندان کے ہے نا، کیسا ہم لوگ بولتے ہیں سید خاندان ہے، یہ وہ خاندان کے، ویسا بہت ساری امتیں اس وقت تھی بہنوں، ایسا نہیں کہ نہیں تھی. اوکے، بہت سارے امتیں اس وقت تھے، مگر یہ جو یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی جو امت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ کیا دیے تھے، فضیلت اور بلندیاں دیے تھے الحمدللہ. اوکے، مگر کیا ہوا بہنوں، مگر کیا ہوا ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم جانیں گے. مگر میں بتا رہی ہوں کہ جب ان لوگوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں سنے، وہ کتابوں پہ نہیں چلے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا بہنوں، ان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو امید لوگ تھے، اوکے، جو صحابہ ہے نا، جو عرب کے لوگ تھے، وہ کون تھے؟ پہلے امی تھے بہنوں، ان کی جن کی کوئی حیثیت یا کوئی اوقات یا کچھ نہیں تھا. دیکھو یہودی جن کے نسل سے سب کچھ ہوتے آ رہا ہے، ایک دم بولتے نا ایلیٹ کیٹیگری میں، ایک دم ہائی فائی کیٹیگری میں ہے یہ لوگ. اور مگر جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے جو امی قوم تھی، جو پڑھی لکھی نہیں تھی، ان لیٹرڈ بولتے ہیں، امی قوم، پڑھی لکھی امت نہیں تھی، ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے نا. لاسٹ پیغمبر کہاں پر آئے؟ یہی امی قوم میں آئے، کریکٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے وہ نسل میں سے آئے، کریکٹ. عربوں میں سے آئے، ڈیزرٹ ایریا میں مکے کے شہر میں آئے، پڑھے لکھے نہیں تھے بہنوں، کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ کچھ نہیں تھا بہنوں، ایک دم ایسی بہت ہی خراب زندگی جی رہے تھے، علم نہیں تھا تو جانوروں جیسی زندگی تھی. مگر جب قرآن آیا بہنوں ان کی زندگیوں میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، تو وہ لوگ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں پہنچ گئے؟ بلندیوں پہ پہنچ گئے، عروج پر پہنچ گئے. اور یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھ رہے تھے، ان کا زوال ہو گیا ہے نا. ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. اور بہنوں یہ جو بنی اسرائیل ہے نا بہنوں، ان کے پاس علم بہت ہے، نالج بہت ہے. اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں اتنا ڈیٹیل میں کہ آج بھی بہنوں یہ لوگ اتنے کلیور ہے، اتنے کلیور ہے بہنوں. یہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے پہلے سے پریگننسی سے بہنوں یہ لوگ ایسی عورتوں کو لاتے ہیں جو پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس کی پریگننسی میں بھی وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں تاکہ بچہ ہوشیار پیدا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں یہاں پہ لڑائیاں، جھگڑے اور دنیا سب پڑی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. پر یہ لوگ ایسے نہیں ہے. یہ لوگ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کو بادام پستہ کھلاتے، اس کا اسپیشل کیئر کرتے، جھگڑے نہیں کرتے تاکہ کوئی مینٹل سٹریس پریگننٹ ویمن کو نہ ہو، بچہ ایک دم صحیح ہو، ایک دم کلیور ہو. آپ لوگ کبھی بایوگرافی دیکھنا جیوس کیسے اپنے عورتوں کا کیئر کرتے ہیں. اور ان کا ریزن کیا ہے پتا ہے؟ کہ پڑھے لکھے بچے پیدا ہو. جتنے بھی نوبل پرائز ونرز ہیں نا
بہنوں یہ لوگ کی کیٹیگری میں ہوتا ہے. یہ لوگ بزنس بچپن سے ہی بچوں کو ہے نا 5-10 روپے بولتے پہلے کماؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لوگ کوئی چاکلیٹس کیکس اور فاسٹ فوڈ اپنے بچوں کو نہیں دیتے, بچوں کو موبائل تک نہیں دیتے. حالانکہ یہ لوگ خود سگریٹ بنائے ہیں, یہ لوگ خود موبائل بنائے ہیں, یہ لوگ خود اس چیز کو گیمز کو پھیلاتے ہیں بہنوں پورے دنیا میں, مگر خود کے بچوں کو یہ لوگ نہیں دیتے بہنوں. نہ فاسٹ فوڈ دیتے ہیں, نہ موبائل دیتے ہیں, نہ گیمز کھیلنے دیتے. اتنا کیئر وہ لوگ کرتے ہیں بہنوں. اور بچپن سے ہے نا یہ لوگ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں پتا ہے, کہ ہم کو دنیا پہ ڈومینیٹ کرنا ہے, دنیا پہ رول کرنا ہے. یہ لوگ کا ذہن ہے نا بہنوں ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم لوگ کا ذہن اور ان کے ذہن کا فرق دیکھو. یہ لوگ اپنے بچوں کو دنیا پہ رول کرنے سکھا رہے. ہم لوگ کا, اور یہ لوگ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا بہنوں, یہ 10-20 سال کی نہیں ہوتی ہے. یہ لوگ ہے نا 60-70-100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں بہنوں. یہ لوگ بہت فیوچر کا دیکھتے ہیں, لمبی پلاننگ ہوتی ہے ان کی. یہ لوگ سامنے کبھی نہیں آئیں گے, پیچھے سے وار کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ لوگ پیچھے سے آ کے وہ راجا یا پریسیڈنٹ جو بھی ہے نا اس کو سپورٹ کریں گے, کبھی سامنے نہیں آئیں گے. مگر پورا یہ لوگ جو کنگ یا پریسیڈنٹ ہوئے گا نا, پپیٹس ہوئیں گے ان کے سامنے. یعنی یہ لوگوں کے ہاتھ میں وہ رسی ہوگی, اور پورے ورلڈ میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا, کیا اکنامی ہونا, کیا فائنینس ہونا, بیکاز جتنے بھی بینکس ہیں نا یہ ان کے کنٹرول میں ہے. مین یہ لوگ انٹرسٹ کرتے ہیں بہنوں, انٹرسٹ سے کماتے ہیں یہ لوگ. اوکے, تو یہ لوگ جو ہے نا بہنوں یہودی بہت کلیور ہے. اوکے, ہم لوگ کا کیا ہے نا, چھٹیاں آتی ہے تو ویکینڈ آتا ہے تو ہم لوگ سوچتے کون سا ریسٹورینٹ جانا, کس کے گھر پہ جانا, دعوت جانا ہے نا, دعوتیں کرنا, شادیوں میں ایسے خرچے کرنا, سمر ویکیشن ونٹر ویکیشن میں کہاں گھومنے پھرنے جانا. یہ ہم سب مسلمان ہیں نا اتنے تک ہی سوچتے رہتے ہیں نا, شادیوں میں اتنے خرچے کریں گے, اس کے بزنس میں ایسا کریں گے, بس اتنا ہی ہماری لائف چلتی رہتی ہے. پر ان کی لائف دیکھو بہنوں, یہ پورا کے پورا ایک الگ طریقے سے چل رہا ہے بہنوں. یہ کمیونٹی بہت چھوٹی ہے, بہت کم پرسنٹ ہے, پاپولیشن بہت چھوٹی ہے, مگر آج پورے ورلڈ میں رول کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کو ویسا بدلا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھانے پینے گھومنے پھرنے میں ویسٹ نہیں کر رہے. حالانکہ یہ غلط ہی ہے, میں کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہی ہوں, مگر ہم مسلمان بھی اگر فکرے کرے قرآن پہ چلنے کی, قرآن کی ایک ایک آیت پر چلنے کی, اور ہم فکرے کرے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں قرآن آ جائے, قرآن کو پھیلانے والے بن جائے, پورے امت میں کیسے قرآن پہنچانا, یہ سب فکرے اگر ہم بھی کریں گے نا تو ہم بھی کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. مگر ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہمارے وقتوں کو ویسٹ کر رہے ہیں. اوکے, سب کو یہاں تک جو ہے, ایک سیکنڈ نا, جو سب جتنی بھی بہنیں ہیں وہ ان کو یہ سب باتیں سمجھ میں آئی؟ جی باجی الحمد للہ باجی. جی الحمد للہ. الحمدللہ. الحمد للہ. تو ہم کو ہمارے دشمنوں کو سمجھنا ہے بہنوں. اوکے, یہ جو یہودی ہے, جو مشرک لوگ ہے, یہ ہمارے دشمن ہے, اور ہم کو کیا کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے. اوکے, الحمد للہ. تو بات کہاں تو رہتی ہے, اور پھر میں کہاں تو چلے جاتی ہوں. اوکے, پھر بولنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ انعامات یاد کرو. اوکے, انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہہ رہے کہ میرے عہد کو پورا کرو. ان کا اصل عہد تو میں نے کل بتا چکی تھی. یہودی کے ساتھ کیا عہد تھا بہنوں, کہ یہودی کی کتابوں میں, بھلے وہ تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, صحیفے ہو, جو بھی ہو بہنوں, سب کتابوں میں ایک ہی بات لکھی تھی. کیا لکھی تھی؟ کہ لاسٹ پیغمبر جو ہے وہ آنے والے ہیں انشاءاللہ. آخری کتاب, آخری شریعت, آخری پیغمبر, اوکے, کہاں آنے والے, سب لکھا تھا ان کی کتابوں میں, ڈیٹیل لکھا تھا. اور ان کو کیا کہا گیا تھا کہ جب بھی وہ آئیں گے تو ان کو تم لوگ کیا کرو گے, تصدیق کرو گے, کنفرم کرو گے. ہاں, اور پھر کیا کرو گے, ان کی تعظیم کرو گے, عزت کرو گے, ان کو قبول کرو گے, ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپٹ کرو گے. یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا تھا. ان کی مدد کرو گے, سپورٹ کرو گے, ان کے دین پر چلو گے. اگر یہ یہودی ایسے کرتے نا بہنوں تو ان کو ڈبل ثواب ملتا. مگر وہ لوگوں نے کیا کیے بہنوں, وہ لوگوں نے ایسا نہیں کیے. نبی کی حیات میں بہنوں ہارڈلی 10 بھی نہیں ہے یہودی جو ایمان لائے. اگر وہ لاتے تو ان کو ڈبل ثواب ملتا. کیوں ڈبل ثواب ملتا؟ ایک تو وہ اپنے تورات پہ چل رہے ہیں اور قرآن پہ بھی چل رہے ہیں. حالانکہ شریعت پھر قرآن کی آ جائے گی. اوکے, تورات کی جو ہے وہ نہیں چلیں گے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے چلیں گے, ان کی طور طریقے پہ چلیں گے. تو ان کو ڈبل ثواب
था, मगर ये लोगों ने ऐसा नहीं किए. मुझे बस जहन में ऐसा याद आया कि देखो ना यहूदी कितने होशियार है ना. गेम्स जितने भी बन रहे हैं ना बहनों, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, जो भी टिकटॉक यानी बकवास जो भी आप लोग देखोगे ना, सब यहूदी लोग का काम है बहनों. हाँ, और गेम्स कैसे कैसे बनाते हैं वो लोग. ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम दुनिया में मशगूल हो जाए, हमारी नस्ल बर्बाद हो जाए. ये जो भी अडल्ट्री है और जो भी गंदगी है ना बहनों, ये सब में के पीछे इनका हाथ है. ओके, स्पोर्ट्स उठा लो, एंटरटेनमेंट उठा लो, फिल्म इंडस्ट्री उठा लो, ये सब चाहते ही है कि हमारे लोग है ना इसी में मसरूफ हो जाए, हमारे बच्चे, हमारी नस्ल मोबाइल गेमों में और ये नाच गानों में लग जाए. हाँ, और ये लोगों के बच्चों को ये लोग कैसे पढ़ा रहे, कैसे आगे बढ़ा रहे, समझ में आ रहा है. तो ये लोग की नीयत कितनी खराब है देख लो. ये दूसरों का नुकसान करके सोच रहे हैं कि ये फायदे में रहेंगे, कैसे हो सकता है ना. खुद सिगरेट नहीं पीते बहनों, मगर सिगरेट की कंपनीज इनके ही है बहनों. खुद गलत काम नहीं कर रहे, पर ये चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है ना ये इसमें ही पड़ जाए. ये लोगों ने लाए क्यों पता है, ये नेटफ्लिक्स देख लो या जो भी आप लोग कुछ भी चैनल्स उठा लो बहनों, या तो मुशरिक का हाथ होएगा उसके पीछे या तो यहूदियों का हाथ होगा बहनों. ये लोग चाहते ही है कि हमको कुरान से दूर करना. और अफसोस की बात है बहनों कि हमारी उम्मत सो रही है ना. हम लोग को जागना है बहनों, हमारे दुश्मन के प्लानिंग को समझना है. ये लोग हमको कुरान की टीचिंग से, कुरान की तालीमात से दूर रखना चाहते हैं, हमको और हमारे बच्चों को. और वैसे ही हो रहा है. पढ़ने के लिए बहनों हम लोग घंटे घंटे पढ़ेंगे, कुरान हम लोग नहीं उठाते ऐसा नहीं है. मैं और मेरे बच्चे सब कुरान उठा रहे हैं, पढ़ रहे बहनों, सिर्फ पढ़ रहे पैरर रीडिंग कर रहे. मगर कुरान के अंदर जो तालीमात है हम सब उससे क्या है, दूर है. और ऐसे ऐसे अट्रैक्शंस इन लोग ने पैदा किए ना, जिससे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे जो है ना इस तरफ आ भी नहीं रहे. समझ में आ रहा है. म्यूजिक क्या करता है मैंने पता है, कुरान से दूर रखता है. म्यूजिक हमारे दिलों में और जहन में चलता रहता है, तो कुरान की आयतें कैसे चलेगी, कुरान कैसे उतरेगा, समझ में आ रहा है. तो ये लोग चाहते ही है ऐसे ऐसे अट्रैक्शंस डालने के लिए, ताकि हमारे पास वक्त ही ना हो कि हम कुरान की तरफ आए, कुरान की तालीमात की तरफ आए. क्योंकि ये खुद तो बिगड़ गए, खुद तो इनका जवाल हो गया, इन पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह का गजब है. और ये चाहते भी है कि हम पर भी ऐसे ही हो, हम भी कुरान की तालीम को कभी ना समझे, नबी के नक्शे कदम पे कभी ना चले, ताकि हम भी क्या हो जाए बहनों, हम पर भी जवाल हो जाए, हम भी क्या हो जाए, नाकाम हो जाए. समझ में आ रहा है. जैसे इबलीस के साथ था कि मैं तो जहन्नम जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा, वैसे ही ये यहूदी लोग है बहनों. समझ में आ रहा है. मुशरिक लोग, यहूदी लोग हमारे दुश्मन है, हमारे को कुरान से हमेशा दूर रखेंगे. मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारे बच्चे, वो बच्चों के, हमारे नस्लों के जहन खुल जाए, वो समझ जाए कि हमारे दुश्मनों क्या, हमारे दुश्मन क्या क्या काम कर रहे हैं, है ना. और फिर जो है आगे की आयतें पर आ जाती हूँ मैं, है जहाँ पे तस्दीक करती है कुरान पहले की किताबों को, और हमको कम कीमत से नहीं बेचना है, अल्लाह से खूब डरना है, हक और बातिल को नहीं मिलाना है, छुपाना नहीं है हक को. और ये सब कैसे होगा बहनों, ये सब काम कैसे होगा पता है, जब मैं और तुम नमाजों को कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, हमारी जेबों को ढीला करेंगे, तभी होगा बहनों. ओके, जेब को ढीला करना बहुत जरूरी है, खर्च करना बहुत जरूरी है दीन के लाइन से बहनों. आज जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और ये सब एजुकेशन में पैसे लगा रही है. जो भी आप लोग उठा लो ना, वो सब है ना ऐसे जगह पे पैसे लगा रही है. और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी आज शादी के हॉल में पैसे खर्च कर रही है, डेकोरेशन बहनों, सिर्फ डेकोरेशन पे हमारे कितने रुपए खर्च हो रहे पता है. मैं बता रही हूँ, एक शादी रुक गई थी, क्या बोले, क्या हुआ, मिडिल क्लास की शादी थी बहनों, पर कुछ वक्त के लिए शादी हो ही नहीं रही है. मतलब फंक्शन चल रहा था कि अचानक से बीच में स्टॉप कर दिए. तो बोले क्या हुआ, फंक्शन क्यों स्टॉप हो गया. मिडिल क्लास फैमिली थी बहनों. क्या कहा कि जब दूल्हा दुल्हन चलेंगे ना, तो पूरे जितने भी बालकनी में जो मिडिल क्लास के अपार्टमेंट्स है ना, वहां के लोग जो है वो फूल बरसाएंगे. तो हम लोग है ना फूल मंगाने गए हैं. यानी सोच के देख लो बहनों, ऐसे ऐसे कामों में हमारे जहन, हमारे पैसे लग जाते. और एक मिडिल क्लास भी अगर शादी कराता है तो कितना डेकोरेशन का पैसा, कपड़ों का खर्चा, जेवरों का खर्चा, ये सब कहाँ से साबित है. हमारा जहन, हमारी मेहनतें और हमारी
ذہن کی فکر بھی وہی ہے نا. شادیوں میں اتنے کھانے ہو, شادیوں میں اتنے زیورات ہو, اتنے سورن دینا ہے, ایسے ایسے کپڑے پہنانا ہے, یہ سب کہاں سے؟ آج ایک ایک لباس جو دلہن پہنتی ہے بہنوں لاکھوں روپے میں ہوتا ہے. لاکھوں روپے میں ایک غریب کا کتنا بڑا کام ہو جائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ڈیکوریشن بہنوں جو اسٹیج پہ ہوتا ہے وہ آدھے کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے, اس میں انسان 40-50 ہزار کا صرف ڈیکوریشن کرتا ہے. ایک انسان نے شادی کیا بہنوں جہاں پہ صرف پھولوں کا خرچہ لاکھوں میں تھا بہنوں. سوچ کے دیکھو ہم لوگ کتنا فضول خرچی کر رہے, کھانے پینے گھومنے پھرنے میں. ایک ٹور جا کے آتے ہیں ہم لوگ, اوکے, ایک منیمم فیملی بھی اگر گھوم پھر کے آتی ہے تو 50,000 تو ہوتا ہی ہوتا ہے. میں منیمم بتا رہی ہوں بہنوں, میکسیمم تو زیادہ ہوتا ہے نا. ہوٹل کا اسٹے کرو, کھاؤ پیو گھومو پھرو. میں کس چیزیں کے لیے منع نہیں کر رہی ہوں بہنوں, پر بتا رہی ہوں کہ مسلمانوں کے ذہن اور مسلمان کا خرچہ کیسا ہو رہا ہے, ہم لوگ کی سوچ کہاں جا رہی ہے. حالانکہ ہم لوگ جو آئے ہیں دنیا میں ٹیمپرری آئے ہیں, 4 دن کے لیے آئے. ہماری فکریں آخرت ہونی چاہیے, ہمارے خرچے دین کو پھیلانے کے لیے ہونا چاہیے. آج ایک چینل ہے جہاں پہ قرآن چل رہا ہے یا قرآن کی تعلیم چل رہی ہے, ایک اخبار ہے جہاں پہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے. ہاں سوچ کے دیکھو بہنوں, جو لوگ باطل ہے, جو لوگ غلط ہے, وہ لوگ اتنے خرچے کر رہے ہیں بہنوں, کروڑوں اربوں خربوں روپے. جو پورنوگرافی ہے اس میں اتنے پیسے خرچے ہو رہے ہیں بہنوں, فری دے رہے ہیں کہ فری میں دیکھو بس, ہے نا. بس جو میلز جا رہے نا بہنوں یہاں سے وہاں, جو میلز جا رہے کہ بھائی یہ لو تمہارے یہ مطلب یہ ہفتے کا یہ والا ویڈیو دیکھ لو, وہ ہفتے کا یہ والا ویڈیو دیکھ لو, اس میں بہنوں وہ لوگ کروڑوں روپے ویسٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے بہنوں؟ تاکہ یہ امت جو ہے وہ دین سے ہٹ جائے, وہ قرآن کی تعلیمات سے ہٹ جائے, وہ آخرت کی فکر سے ہٹ جائے. ہمارے جو دشمن لوگ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ٹارگیٹس کر رہے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں دنیا میں کھو چکے ہیں. صبح سے لے کے رات تک ہماری محنت کیا ہے؟ دنیا دنیا اور دنیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے بچوں کی حفاظت کرے, ہمارے ذہنوں کو کھولے بہنوں. ہمارے نبی کے تو چولہے 3 مہینے نہیں چلتے تھے, ہے نا. ہمارے گھروں کا کیا حال ہے ہم سب کو پتا ہے. کھانے پینے سے کبھی اللہ نے نہیں روکا, پر اسراف سے روکا ہے بہنوں, ہے نا. ضرورت کی چیزیں تو ضرورت ہے, نہیں کر کے نہیں, پر ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے بہنوں. ہم سب جو ہے نا خواہشات کے پیچھے جا رہے. یہ رسم کیوں کر رہے؟ میرے ساس کی خواہش ہے. یہ فوٹوگرافی کیوں رکھ رہے شادی میں؟ میرا بیٹے کا ارمان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ اس کو راضی کرنے میں, خوش کرنے میں حرکتیں کر رہے ہیں, ہے نا. اللہ کس چیز سے راضی ہو رہا ہے, اللہ کس چیز سے خوش ہو رہا ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ جو ہے ہم سب کی کیا کرے؟ ہدایت کے فیصلے کرے انشاءاللہ. سب کو یہاں تک جو ہے باتیں سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. बाजी الحمدللہ. الحمدللہ. آپا اس کے پہلے کا تھوڑا آپ آگے کا اور بتائیے گا نا, جب لاسٹ میں جب मुबीन जी आपका म्यूट हो गया है. سوری. جی ضرور ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ. مگر سب کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا بہنوں؟ जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है. الحمدللہ. اوکے, ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے, جہاں پر اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ, ایک سیکنڈ, ہاں, اللہ اسکرین پر آ جاتی ہوں میں واپس سے. جی, جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ نمازوں کو قائم کرو بہنوں. آج امت بچنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ نمازوں کو قائم کرے, جیب ڈھیلی کرے, خرچ کرے بہنوں, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے, جماعت میں رہے بہنوں. سمجھ میں آیا؟ جماعت, مسلمان ایک ہونا, جماعت میں ہونا بہت ضروری ہے. اوکے, الحمدللہ. یہاں تک ہمارا کل کا سبق ہوا تھا. میں ابھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھتی ہوں اور وقت کی برکت مانگتی ہوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کس کی؟
नेकी की, ओके, भलाई की, नेकी काम की, और तुम खुद जो है उसको भूल जाते हो। अभी अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे आज क्या नसीहत दे रहा है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद क्या कर रहे हो, भूले बैठे हो। होता है कि नहीं होता है बहनों, है ना? हम दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना? अब मैं जो तुम लोग को सब बोल रही हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें, मगर क्या मैं खुद अमल कर रही हूँ? क्या मैं खुद मेरे बच्चों को तरबियत कर रही हूँ? क्या खुद मैं अपने घर को चेंज कर पाई हूँ? हाँ, अगर कर रही हूँ, नसीहत कर रही हूँ तो अलग बात है, मगर मैं सिर्फ तुम लोग को बोल रही हूँ और मैं खुद अमल नहीं कर रही हूँ, तो मतलब मैं खुद इस आयत में आती हूँ ना कि मैं दूसरों को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ पर खुद क्या कर रही हूँ, भूल बैठी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? इंशाल्लाह हमको क्या करना चाहिए बहनों? हाँ, खुद बाअमल होना चाहिए, है ना? हमको जो है वो क्या होना चाहिए बहनों? ये सब जो नेकी की बात मैं दूसरों को बोल रही हूँ, खुद भी अमल की नियत करनी चाहिए, है ना? मुझे खुद को भी इस पर चलना पड़ेगा। यही सही है बहनों। जो पहले के लोग जो थे बहनों, ये आएगा इंशाल्लाह आगे भी, जो दूसरों को बोलते हैं पर खुद नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बारे में मैं हदीस भी बताती हूँ इंशाल्लाह, आगे बताती हूँ, ओके इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जबकि हालांकि तुम तिलावत करते हो किताब की, क्या तुम फिर अक्ल नहीं रखते? अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, तुम तो किताब की तिलावत करते हो। किताब की तिलावत आलिम करता है, उलेमा करता है, जो जाहिल है वो तो नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे। किसको ये कहा जा रहा है बहनों? जो किताब को पढ़ रहा है, इस कुरान को पढ़ रहा है, उसको ये बात कहा जा रहा है कि तुम तो कुरान पढ़ रहे हो, हाँ, तुमको पता है क्या नेकी है क्या गुनाह है, तुम दूसरों को बता रहे हो। हाँ, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हाँ ऐसे सब बोल रहे हैं, मगर क्या खुद नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं? खुद ज़कात दे रहे हो कि नहीं? हाँ, ये भी मुझे क्या करना है, गौर और फिक्र करना है। और फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, क्या फिर तुमको अक्ल नहीं है? डोंट यू अंडरस्टैंड? हाँ, दूसरों के कपड़े तो मैं धो रही हूँ, पर खुद के कपड़े जो गंदे मैले हैं उसका क्या होगा? हाँ, ये जो अहले किताब थी बहनों, उनके अंदर ये सब सिफतें थी। ये जो जितनी भी सिफतें आ रही है ना, ये पहले की लाडली कौम की यही सिफत थी। उस जो उलेमा थे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे बहनों, मगर वो लोग खुद है ना फिर क्या करते थे? हाँ, जो अमीर होते थे, जब वो लोग कोई गुनाह करते थे तो उनको अलग फतवा देते थे, जो गरीब लोग आते थे उनको अलग जो है ना शरीयत बताते थे। समझ में आ रहा है? ये जो उलेमा जो है ना ऐसे गलत सलत कामें करते थे। इतना ही नहीं बहनों, ये लोग खुद बोलते हैं, मतलब है ना, ज़कात दो, ये दो, वो दो, इनके किताबों में भी शरीयत है ना, मगर ये लोग खुद क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। समझ में आया? इनका पूरा कारोबारी इंटरेस्ट है बहनों, जो कि इंटरेस्ट बहुत हराम चीज है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ओपन वॉर करते हैं वो बंदे से जो इंटरेस्ट कर लेता है, देता है। समझ में आ रहा है? ये आएगा इंशाल्लाह आगे। और ये लोग का पूरा कारोबार इंटरेस्ट पर रहता है बहनों। तो यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ यहूदियों को कहा जा रहा है पर हमको भी कहा जा रहा है बहनों। हाँ, इंशाल्लाह। ये देखो बहनों, इल्म की अगर कोई बात हमको पूछता है और हमको पता है उसका आंसर, तो खामखा जो है हम उसको छुपाए नहीं। ओके, अगर कोई इल्म की बात मुझे और तुम्हें पता है और कोई आके पूछ रहा है तो हम उसको छुपाए नहीं, हम बता दे। देखो बहनों, पहले मैं भी बहुत डरती थी बताने के लिए, कि कोई भी मुझे पूछता था ना कुछ भी, तो मुझे डर लगता था कि अगर मैं बता दूंगी, अक्सर लोगों का सवाल तो यही होता है, कुरान बकस सकते क्या? हाँ, ये मुर्दे पे क्या करना क्या नहीं करना, यही सवाल हम लोग को घूम फिर के आता है। बर्थडे बना सकते हैं क्या? एनिवर्सरी मना सकते हैं क्या? तो हम लोग डरते थे जवाब देने के लिए। क्यों डरते थे? हम लोग को लगता था कि अगर हम जवाब दे देंगे तो ये कुरान क्लास को छोड़ देंगे। जो कि हमको क्या लगता क्या था कि कुरान जो है ना अभी अभी तो शुरू हुआ है ना, तो कुरान इनको इस्लाह करेगा। जैसे हमारी इस्लाह भी कुरान ने किया बहनों, हम लोग सब ये काम पहले करते थे, हम भी बकसते थे, हम भी सब बर्थडे ये सब करते थे, गलत कामों में हम लोग भी थे, शिर्क और बिद्दत काम हम भी करते थे। पर कुरान जब जिंदगी में आया तो कुरान ने इस्लाह कर दी। तो इसके लिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि
بس آپ قرآن سے جڑے رہے. اوکے, کیونکہ بہت ساری بہنوں کو میں بولوں گی نا یہ حرام ہے, وہ ناجائز ہے, وہ غلط ہے, وہ گناہ ہے, تو وہ تو قرآن کلاس چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, ہے نا. وہ اپنی لائف سٹائل جلدی نہیں بدل سکتے. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا بولتے کہ بھائی آپ پہلے قرآن کلاس آئیے, قرآن آپ کی اصلاح کر دے گا انشاءاللہ. مگر یہودی کیسے تھے نا, وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, وہ لوگوں سے ڈرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ وہ لوگوں کو جیتنا چاہتے تھے, بیکاز لوگوں سے ان کا نام, شہرت, دولت سب مل رہی تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, لوگوں کو خوش کرتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی علم کی بات اگر پوچھ رہا ہے تو خامخواہ ہم چھپا نہیں سکتے. اوکے, صحیح بات کی معلومات ہے تو اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ قیامت کے دن بہنوں وعیدیں بھی بہت ہے, بہنوں بہت ساری وعیدیں ہیں. اوکے, آتا ہے کہ آگ کا لگام جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اوکے, اور اتنا ہی نہیں, اگر میں بہنوں اگر میں نیکی پر نہیں چلتی ہوں پر لوگوں کو اس کی دعوت دیتی ہوں, ہاں میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں اور میں آپ لوگ کو بول رہی ہوں نماز پڑھو, تو اس کی بھی وعید ہے بہنوں. معراج کے سفر میں ہمارے نبی نے دیکھے کہ کینچی جو تھی وہ آگ کی تھی. اوکے, جو بھی انسٹرومنٹ تھا اس سے لوگ اپنے ہونٹوں کو خود ہی کاٹ رہے, کیونکہ وہ لوگوں کو یہ باتیں بولتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. تو وعیدیں بہت ہے بہنوں, وارننگز بہت ہے, اس کے عذاب بہت ہے بہنوں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم انشاءاللہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے بہنوں. دیکھو پہلے کیا ہوتا ہے نا کہ اگر سمجھ جاؤ میں دوسروں کو کہتی ہوں جھوٹ مت بولو, چگلی مت کرو, غیبت مت کرو, کہیں نہ کہیں میں کر رہی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے. مگر جب میں دوسروں کو بولتی ہوں نا بہنوں تو میرا خود کا ضمیر جاگ جاتا ہے. جب میں سمجھ جاؤ کسی کے ساتھ فون پر ہوں اور میں غیبت کرنے ہی والی ہوتی ہوں تو میرا اندر کا ضمیر, میرا نفس مجھے بولتا ہے کہ یار تو ابھی قرآن کلاس میں تو یہ بات بولی نا غیبت مت کر, پھر تو خود کیسے کر سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں مجھے وہ باتیں کلیکٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے خود کو بھی نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مت دیکھو کہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں, ہم دعوت ضرور دے, انشاءاللہ دیکھنا وہ ہمارے اندر آ ہی جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت میں, یاد رکھنا بہنوں, اب کوئی کتاب یا کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ دین کا کام مجھے اور تم کو ہی کرنا ہے. اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کوئی فرشتے نہیں آئیں گے, اس پیغام کو پھیلانے کے لیے تمہیں اور مجھے ہی محنت کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اوکے, الحمدللہ. تو مجھے اور تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, مگر یہ کام کرنے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس طاقت کے لیے کہ طاقت حاصل کرو, مدد چاہو. کیسے مدد چاہو؟ صبر اور نماز سے. یہ جو طاقت چاہیے بہنوں, یہ جو دنیا میں ہم لوگ آئے نا تو ہمارے ساتھ آزمائشیں ہوں گی ہی ہوں گی, مرتے دم تک ہمارا ٹیسٹ ہوگا بہنوں. تمہیں اور مجھے ٹیسٹ دینا ہی دینا ہے. اوکے, اور روزانہ جب میں اور تم ٹیسٹ دیں گے تو مجھے اور تمہیں طاقت کی ضرورت ہے, اور یہ طاقت اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کیسے ملے گی؟ صبر سے ملے گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال نہیں لکھا ہے کہ تم کو ہیلپ چاہیے تو مال سے ہوگا. آج میرا تمہارا ذہن کیسا ہے؟ مال سے ہوتا ہے. نہیں بہنوں, مال سے نہیں ہوتا. میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے, ہسبینڈ میاں بیوی کے فائٹس ہو رہے, دیکھو یا تو آزمائش کیا ہوتی ہے بہنوں, یا تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر آزمائے گا یا تو لے کر آزمائے گا, ہے نا. تو ہر چیز میں مجھے کیا کرنا ہے بہنوں؟ صبر سے کام لینا ہے. کوئی چیز مل رہی ہے تو میں الحمدللہ شکر تو کرتی ہوں, پر اس میں مجھے بولتے نا پھولے نہیں سماتے ہم لوگ, ہے نا. ہمارے قدم زمین پہ نہیں ہوتے, ہمارے اندر ایروگنس آ جاتا ہے, ہمارے اندر جو ہے نا بڑائی آ جاتی ہے. کوئی چیز ملتی ہے, کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم تو جھومنے لگ جاتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر بھی مجھے ویسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے بہنوں؟ صبر سے کام لینا ہے نا. ایک دم ہم کو اسٹیٹفاسٹ رہنا ہے بہنوں. دیکھو نیکی کرنے کے لیے یا گناہ سے بچنے کے لیے طاقتیں بہت ضروری ہے نا. مسئلے تو پیش آئیں گے, پرابلمز تو آئیں گے بہنوں, طاقت کی بہت ضرورت ہے. اور یہ طاقت کیسے ملے گی؟ صبر سے ملے گی اور نماز سے ملے گی. جو بھی لوگ
अकीदे रखे ना, माल से होता है ना। और फिर हम लोग के अकीदे क्या होता है बहनों, वजीफे। कोई भी प्रॉब्लम आता है बहनों, पहले हम लोग बोलते हैं वजीफा दे दो, वजीफा दे दो, ये मामूलात पढ़ती हूँ, वो मामूलात पढ़ती हूँ, पीर मुर्शीद है ना। और फिर या गौसे पाक, या अली, या कादर जिलानी, हो जो भी है बहनों, ये सब जो नेक हस्तियों से मदद चाहते हैं बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत से बता दिए कि तुमको जो ताकत चाहिए, जो मदद चाहिए, वो दो चीजों से ही मिलेगी। वो है क्या, सब्र और नमाज बहनों। ओके, जब भी कोई प्रॉब्लम आया चुप हो जाओ, सब्र करो, बर्दाश्त करो। हम लोग क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, हम लोग लड़ते हैं, हम लोग पहले मुंह खोलते हैं, हम लोग पहले जो है ना वो कंप्लेंट्स करने या बदले लेने पर आ जाते हैं। सब्र नाम की चीज ही नहीं है हमारे अंदर, है ना। सब्र का होना बहुत जरूरी है बहनों। मैं तो ये इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरे अंदर सब्र आए। देखो बहनों, अगर मुझे जानना है ना कि मेरे अंदर ईमान कितना लेवल का है, तो देखो कि हमारे अंदर सब्र कितना है। बिकॉज हमेशा हमारे मतलब एतबार से काम नहीं होते, हमारे खिलाफ होंगे। और वो टाइम पे मैं कैसे करती हूँ, बिकॉज समझ जाओ, मैं एग्जाम्पल मेरा ही बताती हूँ। कभी कभी हम लोग जाते, पैसे खर्च करते, और वैसा हमको नहीं मिलता, तो हम लोग को कितना गुस्सा आता है ना, मन करता है कि ये बोलूं, वो बोलूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। तो थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त करके चलेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा नरमी से काम करेंगे। चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना ये बाद में बहुत जरूरत पे, मगर पहला जो है ना वो सब्र से काम लेना बहुत जरूरी। बच्चों के भी लिए, शौहर के लिए भी हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। सब्र से काम लेंगे, है ना, नमाज से काम लेंगे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई अम्र पेश आता, कुछ भी उनको होता लाइफ में बहनों, आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए बहनों, वो पहले मस्जिद में भागते थे, पहले नमाज की तरफ भागते थे। कौन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मेरे जिंदगी में वो सुन्नत है, मेरे जिंदगी में वो सुन्नत है? हाँ, तो मुझे भी इंशाल्लाह वैसे ही करना है। और अल्लाह ताला खुद कह रहा है बहनों कि बेशक वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। ये खुद जो क्रिएटर है बहनों, जो हमारा खालिक है, वो खुद कह रहा है बहनों, वो खुद ही कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल चीज है। लाखों में एक होता है बहनों जो सब्र करता है, बाकी सब क्या करते हैं बहनों? हाँ, बाकी सब बेसब्र हो जाते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना, भागते रहते हैं हम लोग। तो पहला तो ये सब्र करना बहुत जरूरी है बहनों, है ना। और अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है ये बहुत मुश्किल है ना। मगर किसके लिए आसान है? मगर वो जो खाशीईन है, वो जिसके अंदर खुशू है, वो जिसके अंदर खौफे खुदा है, वो जिसके अंदर आखिरत की फिक्र है, ऐसा बंदा जिसके अंदर खौफे इलाही रहेगा, ऐसा बंदा जिसके अंदर आखिरत की फिक्र होगा, वो क्या करेगा, वो सब्र से काम लेगा, वो बर्दाश्त करेगा, वो नमाज के थ्रू अल्लाह से मदद चाहेगा। लोगों से, माल से होता है बहनों, जरिए बने हैं, वो चीजों से होता है, नहीं करके नहीं। मगर पहला जो ईमान वाला मुत्तकी इंसान, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मदद की जरूरत है, तो पहला क्या काम करना है, सब्र करना है। ओके, ये हम भूल जाते, है ना। तो इंशाल्लाह हम क्या या करेंगे, याद करेंगे। और खाशीन कौन है मैनो? वो लोग हैं जो गुमान करते हैं, जो यकीन, सॉरी नॉट गुमान, जो यकीन करते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं उनके रब से, और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यानी कि ये जो खाशीन है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने और डिटेल में बताया कि वो लोग वो है जिनको यकीन है कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले। समझ में आ रहा है? उनको इतना यकीन है बहनों, मतलब इतना अकीदा उनका दुरुस्त है, दे नो कि अल्लाह के पास मुझे जाना है। तो वो लोग का जहन इतना इसका बना हुआ है कि वो लोग क्या करेंगे बहनों, हर चीज में सब्र करेंगे, हर चीज से बर्दाश्त करेंगे, नमाजों से कुव्वत मांगे जरिया उसका क्या है, नमाज है ना, कुव्वत और मदद चाहेंगे। और तैयारी भी वैसी ही करेंगे बहनों। जब हम किसी से मुलाकात करने जाते हैं, समझ जाओ कोई डॉक्टर हमको अपॉइंटमेंट देता है, तो हम लोग ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते, करेक्ट। एक डॉक्टर से मिलने के लिए मैं जाहिरी और बातिनी तैयारी करती हूँ, है ना। जाहिरी भी मैं सही से बुरखा बुरखा पहनूंगी, और बातिनी मतलब क्या,
मैं ना ऐसे ही नहीं चले जाऊंगी डॉक्टर के पास, मैं ना बराबर मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, मुझे कहाँ कहाँ दर्द है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं तो क्या करती हूँ पेपर में लिख लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर को देख के सब भूल जाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग बराबर पॉइंट्स लिख लेते हैं कि डॉक्टर देखो मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा तो क्या करूं, वैसा होगा तो क्या करूं। पैसे जब देते हैं डॉक्टर को तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी बराबर से पूछते हैं ना, छोड़ते नहीं डॉक्टर को। उसी तरह जब किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो बराबर तैयारी कर लेते, ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते। तो जब मुझे और तुम्हें ये अकीदा होगा कि कल मुझे अल्लाह से मिलना है, तो मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे, वैसी ही तैयारी करेंगे, है ना। क्योंकि हम सब जो है वो लौट कर कहाँ जाने वाले हैं, अल्लाह के पास। अल्लाह के पास कोई करेंसी नहीं चलती है बहनों। कौन सी करेंसी चलती है अल्लाह के पास, सिर्फ नेक अमाल की। तो हम नेक अमाल करेंगे, बुराई से अपने आप को बचाएंगे, है ना। और इंशाल्लाह हमारे दिल को क्या करेंगे, पाक साफ करेंगे, क्योंकि एक पाक साफ दिल, एक कल्बे सलीम ही जन्नत जाएगा। अल्लाह देखो बहनों हमारा जिस्म नहीं देख रहा है, हमारी खूबसूरती नहीं देखता, वो हमारी रूह देखता है बहनों। रूह जो हमारा दिल है बहनों, वो सब देखता है कि मेरा दिल पाक साफ है कि नहीं, मेरे दिल में क्या नियतें है, मेरे दिल में गंदगी क्या है ना। किसी मुसलमान के लिए मेरे अंदर बुराई रहेगा कि मैं उसका अच्छा नहीं चाहती हूँ, जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़, है ना, गुस्सा, नफरत, मेरा दिल वो देख रहा है। वो तो दिलों के राजों को जानता है, वो दिलों के हाल को जानता है। तो पहले तो हम सब मिलके हमारे दिलों को साफ करें, किसी के लिए कोई बुराई ना हो बहन, सबके लिए हम क्या करें, माफ करें, हमारे दिल को पाक साफ करें। आज दिलों की बीमारियां जो हो रही है ना लोगों को, वो क्यों हो रही है पता है बहनों, बिकॉज वो लोगों को माफ नहीं करते, वो लोगों के बारे में वो सोचते रहते हैं, उनके दिल साफ नहीं है, नफरतें भरी है बहनों आज दिलों में। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे दिल को पाक साफ करेंगे, नफरतों को हम इंशाल्लाह निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब आयतें समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह से हमको क्या करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लौट कर जाना है, मुलाकात करना है। तो हम वैसे ही क्या करेंगे, इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। और फिर बनी इसराइल के बारे में आ गया बहनों की, ए बनी इसराइल, वापस से सेकेंड टाइम आ रहा है बहनों, याद करो मेरे नेमतों को, वो जो मैंने इनाम किया तुमको, और बेशक मैंने तुमको फजीलत दी, फौकियत दी तमाम आलमीन पर। तो मैंने कहा ना, बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 कबीले, जो है ना, ये सबको अल्लाह ताला ने क्या करे थे बहनों, बहुत सारे इनामात दिए थे। अल्लाह ताला उन एहसानात को याद करने के लिए कह रहे हैं ना, इंसान जो है वो हमेशा बहनों अल्लाह की गौरव फिक्र करना है कि अल्लाह ताला ने हम सबको भी बेशुमार नेमतें दिए। मैंने कल भी कहा ना, कितने मुसलमान कंप्लेन करते रहते हैं कि क्यों अल्लाह ने पैदा किया, क्यों ये दुनिया में भेजा, क्यों ये आजमाइश है, क्यों ये, क्यों वो, क्यों ये। हमेशा है ना मुसलमान नाशुक्री बातें करता है बहनों, नाशुक्री कुफ्र है बहनों, याद रखना, ऐसे अल्फाज हमको कहना ही नहीं है। अल्लाह का एहसान और करम है कि उसने इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया, है ना। वो हमको जन्नत देना चाहता है, वो हमको इतनी बड़ी दौलत से नवाज के हमको ईमान की दौलत दिया, हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से बनाया, हमको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, नबी की उम्मती में से बनाया, कुरान की दौलत से नवाजा, इल्म से नवाजा, इतना सही सालिम हाथ पैर आंख नाक सब इतने सारे हमको अल्लाह ताला ने दिया है। तो हम शुक्र करने वालों में से बने। अभी कल ही मैं पढ़ रही थी बहनों की, जो सबसे छोटी वेल मच्छी होती है ना बहनों, सबसे छोटी वेल मच्छी, जिसका खुराक बहनों 500 किलो गोश्त होता है बहनों, यानी आधा टन वो खाती है। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में होती है ये वेल की मच्छी, और छोटी सी छोटी वेल मच्छी बहनों वो 500 किलो एक टाइम पे खाती है बहनों। सोच के देखो हमारे रब्बुल आलमीन कितने लोगों को गिजा दे रहा है, कितने लोगों को पाल रहा है। मतलब जानवर देख लो, मछलियां देख लो, परिंदे, दरिंदे, चौपाए, अमीबिया, वायरस, ये सबको भी तो खुराक पहुंचा रहा है ना
अल्लाह ताला, इन सबको तो भी सब नेसेसिटीज दे रहा है ना। हाँ, आसमानों का देख लो, पानी का देख लो, जमीन का देख लो, कितना कुछ अल्लाह ताला कर रहा है, और लोग यहाँ पे वो सब तसव्वुर नहीं करते, वो सब याद नहीं करते, उल्टा क्या करते रहते, कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन करते। बहनों, मैं यहाँ पे सब बहनों को कहना चाहती हूँ कि हम जो है ना वो कंप्लेन बॉक्स ना बने, है ना। हम जो है, अगर देखो बहनों, मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं भी पहले फोन उठाती थी, मैं सिर्फ कंप्लेन, और मुझे इतनी आदत हो चुकी थी ना कि मैं खाली कंप्लेन नहीं करती थी लाइफ में, कि मुझे ऐसा है, मेरा वैसा है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ वैसा हुआ, आज उसने ऐसा बोल दिया, आज इसने ऐसा बोल दिया। हालांकि ये सब सच था बहनों, मगर क्यों हम ये सब पॉइंट्स कहते, हम क्यों पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं कहते कि आज मैं सही सालिम उठी, आज मैं जिंदा हुई, है ना। सो गई थी, अगर अल्लाह चाहता तो मैं मर भी जाती, पर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दिया, मुझे सांसें दिया, हाँ, मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है बहनों। जो सबको पता है ना ऑक्सीजन की क्या कीमत है, सबसे कॉस्टली चीज, है ना। जब कोरोना वायरस में वो ऑक्सीजन मिल भी नहीं रहा था, कितनों की मौतें वो हो गई थी जब ऑक्सीजन नहीं मिला, पर अल्लाह का एहसान और करम कि फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, पानी सहूलत दे रहा है ना। कितने लोगों के नलों में बहनों, अफ्रीका में जाके देखो, खाने को खाना नसीब नहीं है, पानी नसीब नहीं है, लोगों का क्या हाल है वहां पे। हमको तो यहाँ पे 2 टाइम एक खाना मिल जाता तो हम उसका भी कंप्लेन करते रहते हैं ना, रिपीटेड खाना मिल जाए तो हम वो भी कंप्लेन करते। पर जो लोगों को खाना ही नहीं मिलता बहनों, पता है उनकी मम्मी क्या करते बहनों, मट्टी है ना, मट्टी, देखो खाना नहीं है बहनों वहां पे, ऐसे पुअर कंट्रीज है बहनों, खाना नहीं मिलता, तो उनकी मम्मी अपने बच्चों को क्या देगी, सोचो बहनों। वो लोग क्या करते, मट्टी है ना, मट्टी, मट्टी को छानते हैं, और मट्टी को पानी से कलाते हैं, मट्टी के बिस्किट जैसे शेप बनाते हैं, उसको बेक करते हैं, और बच्चों को वो कुकीज देते हैं बहनों, जो किसके बने हुए हैं, मट्टी के बने हुए हैं बहनों। ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आप लोग कभी भी गूगल करके देख लेना। जिनको खाने को खाना नहीं मिल रहा है, वो अपने बच्चों को देखो क्या दे रहे हैं। और हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे बहनों, है ना। अल्लाह ताला ने मुझे और तुम्हें इतने सारे बेशुमार नेमतें दिए कि ना मैं उसको गिन सकती हूँ, ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हूँ, है ना। तो हमको क्या करना है बहनों, जितना हो सके पॉजिटिव बातें करना है। सुबह उठ के, अगर मेरे जैसे कोई, पहले मैं ऐसे ही करती थी, तो हम क्या करें, अच्छी बातें करें, शुक्र की बातें करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह ताला जानता होगा कि मैं रात को नहीं सोई, मुझे यहाँ वहां दर्द है, और मेरे साथ मेरा शौहर क्या बर्ताव कर रहा है, सब अल्लाह को पता है, राइट। मगर अगर मैं सुबह उठ के अच्छी बातें कर रही हूँ और मैं पॉजिटिव बातें कर रही हूँ, तो सोचो अल्लाह ताला वही देख रहा है ना। वही तो मेरा टेस्ट था कि मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं नाशुक्री करती हूँ, है ना। तो जब मैं शुक्रगुजार बंदों में से बनूंगी तो अल्लाह ताला नवाजेगा। याद रखना बहनों, जो भी मेरे जिंदगी में गम है ना, उसको खुशियों में बदलने वाला भी वो रब्बुल आलमीन है। वो तो टेस्ट कर रहा था देखने के लिए कि मैं क्या करती हूँ। जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको सवाब तो दूंगा ही दूंगा, खुश तो अल्लाह ताला होता ही होता है, और डबल देगा बहनों, ज्यादा देगा। समझ में आया, बरकतें लाइफ में आएगी। और जो इंसान कंप्लेन करता है, नाशुक्री करता है, उसकी जिंदगी में गम के अलावा और कुछ नहीं है बहनों। याद रखना, शैतान का काम है, हम इंशाल्लाह इस काम को छोड़ देंगे इंशाल्लाह। ओके, सब बहनें जो है वो करेगी ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके, हम सब जो है वो क्या करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, हम अच्छे बातें करेंगे, हम कभी नाशुक्री के अल्फाज नहीं बोलेंगे। लाइफ में हमारे तूफान होगा बहनों, लाइफ में हमारे तूफान होगा, मौतें हुई होगी, एक्सीडेंट्स हुए रहेंगे, हमारे को दुनिया की बीमारियां होंगे, पर हम क्या करेंगे, अच्छे बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे। हम इतना अच्छा बोलेंगे, इतना अच्छा बोलेंगे बहनों, कि फिर वैसे ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है, वैसे ही होगा, अच्छा ही आएगी लाइफ में इंशाल्लाह। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
جہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بھی کیا کرے گا, تمام عالمین میں, تمام لوگوں میں فضیلت دے گا بہنوں انشاءاللہ. اوکے, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اس دن سے کہ نہیں جو ہے وہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی, کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا, کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا بہنوں. ہمارے نبی بھی, کوئی بھی علماء, کوئی بھی پیر مرشید جو بھی ہے بہنوں, میرا شوہر, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دیکھو بہنوں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو, آخرت کے دن سے ڈرو, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا بہنوں. میں تو میرے شوہر کو دیکھ کے میں خود ہی بھاگوں گی. آج میرے شوہر کے پیچھے میں بھاگتی ہوں, بچوں کو پیچھے میں بھاگتی ہوں نا, کل قیامت کے دن میں تو ان لوگ کو دور سے دیکھ کے بھاگوں گی. کیوں بھاگوں گی پتا ہے, کہ کبھی میرے سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, ہم کو ہماری تیاری آخرت کی اسی دنیا میں کرنا ہے. اگر دیکھو نبی بھی جب سفارش کر رہے نا بہنوں, تو وہ اللہ کے اذن سے کر رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو بہنوں میں بتاتی ہوں اس کا, جیسے کہ اوارڈ دیا جاتا ہے اسکول کالجز میں. دیکھو بہنوں جب لاسٹ ڈے ہوتا ہے نا, اگر کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے یا اوارڈ کا دن ہوتا ہے یا تو ڈگریز دی جاتی ہے, تو ایک گیسٹ کو بلایا جاتا ہے, اسپیشل گیسٹ کو بلایا جاتا ہے, اور وہ گیسٹ کے تھرو جو ہے سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے, ایوارڈز دی جاتی ہے, رائٹ. اب اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ دے کون رہا ہے, کالج اور اسکول ہی دے رہا ہے, مگر کس کے تھرو دے رہا ہے, کس کے تھرو دے رہا ہے, وہ گیسٹ کے تھرو دے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سفارش ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, مگر سفارش قبول کرنے والا کون ہے وہاں, وہ تو نا وہ سینکشن کرنے والا کون ہے, اللہ تبارک تعالیٰ. تو اللہ کے اذن سے ہی ہوگا, جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو ہی ہمارے نبی جو ہے وہ سفارش کریں گے. اور جس کی وہ سفارش کریں گے, سینکشن کرنے والا کون آخر میں, اللہ تبارک تعالیٰ. اور نبی کو وہاں پہ کیا دیا گیا ہے, آنر دیا گیا ہے, عزت اور مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے. پر سفارش قبول کرنے والا کون, اللہ تبارک تعالیٰ. تو سمجھ میں آیا سب کس کے ہاتھ میں ہے, الٹیمم اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا بہنوں, اوکے, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ڈرو اس دن سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہیں قبول کیا جائے گا کوئی بھی سفارش. میں نے کہا نا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا کوئی کسی کی سفارش نہیں قبول کیا جائے گا بہنوں. یہاں پہ بہت سارے پیر لوگ ہیں بہنوں جو کہتے ہیں, مرشدوں کو بولتے ہیں, اوکے, ان کے فالوورز کو کہتے ہیں کل ہم لوگ آپ کی سفارش کریں گے. ہاں, یہاں پر دیکھو آیت میں کیا لکھا ہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کتنے سال تک وہ سجدے میں رہیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے, پھر اللہ کہے گا کہ اٹھو, ہے نا, بولو کیا چاہیے سفارش, تب جا کے سفارش کریں گے. نبی کا یہ حال ہے. اور یہاں پہ یہ چھوٹے موٹے پیر لوگ اپنے فالوورز کو, مرشدوں کو کیا بولتے ہیں, کل میں ہوں نا, میں سنبھال لوں گا. یہ حالت ہے بہنوں. یہاں پہ دیکھو یہ آیت صاف دی گئی ہے, کوئی بھی ہے نا مزاروں میں جاتے ان کو بولتے ہیں نا ہم کو یہ دو ہم کو وہ کر دو. یہاں پہ یاد رکھو بہنوں, کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا, نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی بھی معاوضہ, کمپنسیشن, کوئی بھی فدیہ کسی سے نہیں لیا جائے گا, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. بہنوں یہ جو آیت ہے نا, یہ دل ہلانے والی آیت ہے بہنوں. یاد رکھنا کوئی کسی کے کل کام نہیں آئے گا. خود فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنتیوں کی سردار ہے بہنوں, اوکے, حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تعالی عنہا جنتیوں عورتوں کی سردار ہوگی. مگر جب وہ دنیا میں تھے زندگی میں, ان کو ہمارے نبی خود کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹی, دنیا کے لائن سے جو بھی ہے وہ لے میرے سے, ہے نا, دنیا کے لائن سے کچھ بھی چاہیے تو میرے سے لے, مگر آخرت کے لائن سے یاد رکھنا کہ میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. حالانکہ وہ تو کیا ہے, سردار ہے بہنوں, یہ ان کو کہا جا رہا ہے, مگر مین وہ کس کے لیے ہے, ہمارے لیے بہنوں. یاد رکھنا
یہ باتیں ہمارے لیے ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑ لے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کا حساب کر لے گا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر پکڑ لے گا، حساب کر لے گا، تو یاد رکھنا نبی بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کلمہ پڑھ لیے ہم لوگ جنت جائیں گے، نبی سفارش کر لیں گے، وہ اوور کانفیڈنس پہ جو زندگی جیے جا رہے. یاد رکھنا یہ قرآن ڈراتا ہے بہنوں، یہ قرآن اٹھاتا ہے بہنوں، یہ قرآن ہلا دیتا ہے ہم کو کہ اٹھو جاگو، سمجھو یہ دنیا کی حقیقت. بہت بڑی آخرت ہے بہنوں، بہت بڑی آخرت. ایک ایک دن 50,000 سال کا دن ہے بہنوں. اس دن کی تیاری کرنے ہم لوگ آئے ہیں. اس ہمیشہ کی جنت کو پانے کے لیے ہم کو یہاں پر محنت کرنی ہی کرنی ہوگی. یہ مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دنیا بھر کے اگر کسی کے پاس سونا بھی ہو اور وہ بھی اگر وہ فدیے میں دے دے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. وہاں پہ کوئی کرنسی، کوئی مال دولت، سونا کچھ بھی کسی سے نہیں لیا جائے گا. بس ہمارے جو نیک اعمال ہے بہنوں، اوکے، وہی تولے جائیں گے. نماز، زکوٰۃ ہے نا، یہی کام آئے گا بہنوں. یہ قرآن کی تعلیمات پہ جو ہم لوگ چل رہے یہی کام آئے گا بہنوں. تو ہمیشہ ہم کیا کریں گے، ذہنوں میں اس کو یاد رکھیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے بہنوں. اگر ہمارے نبی بھی سفارش کر رہے تو کیسے کر رہے؟ اللہ کے حکم سے کر رہے. جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ جنت میں جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے وہ نہیں جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تم اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، سیریسلی یہ دنیا جینا ہے بہنوں. اوکے، اور اس کے بعد جو ہے واپس سے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا احسانات کیے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے نجات دی، بچایا کس کو، کس سے بچایا؟ آل فرعون سے بچایا. اوکے، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ کس سے بچایا؟ آل فرعون. فرعون جو کنگ تھا اس وقت کا، اس سے بچایا. کس بارے میں بچایا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جو ہے وہ بہت تکلیف دیتا تھا بہنوں. وہ جو ہے فرعون جو تھا، اوکے، یہ پورا بہت لمبا واقعہ ہے. یہاں پر واقعہ تو ہم نہیں بتائیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ویسے ویسے بتائیں گے انشاءاللہ. وہ سخت تکلیف دے رہا تھا تمہیں. کیسا سخت تکلیف دے رہا تھا؟ بہت ہی برا عذاب دے رہا تھا. کیا سخت تکلیف اور برا عذاب دے رہا تھا؟ وہ ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری بیٹیوں کو. اس کو ہے نا بہنوں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو کوئی خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل سے جو ہے کوئی اس کو مارنے والا ہے. بہت لمبا خواب ہے، میں ان شارٹ اس کی تعویل سے بتا رہی ہوں، انٹرپریٹیشن سے بتا رہی ہوں کہ جو خواب آیا تھا اس سے کیا پتا چلا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا جو بیٹا ہے وہی جو ہے وہ فرعون کو فیوچر میں مارنے والا ہے. اوکے، اس کو خواب میں یہ بتا دیا گیا تھا. تو اس نے جب اپنے علماء سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو علماء نے کہا کہ ایک کام کرو، بیٹوں کو جو بھی بیٹا پیدا ہوگا قتل کرو اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو. اوکے، اور یہ کچھ مدت تک یہ عذاب ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، نسل کم ہو رہی ہے، بیٹے ان کو لڑکوں کی ضرورت ہے، بیکاز وہ لوگ کیا کر رہا تھا، فرعون جو ہے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا. اوکے، اور ان سے کام لے رہا تھا، ان پہ بہت ظلم کر رہا تھا. یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی بہنوں، جیسے کہ نبی اور صحابہ کے لیے ابو جہل آزمائش تھا. ہاں، وہ لوگ سب ایمان والے تھے. کون؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کے لیے آزمائشیں تھی کہ ان پر یہ ظلم ہو رہا تھا. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، ٹیسٹ تھی. جیسے ہمارے نبی اور صحابہ کے لیے بھی ٹیسٹ تھا کہ ابو جہل اور ایسے بہت سارے لیڈرز تھے، مشرک لوگ، جو ہمارے صحابہ اور نبی پر بھی کیا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے. اوکے، تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے بہنوں. میں نے کہا نا دنیا میں ہم لوگ آئے ہیں تو آزمائشیں رہے گی ساتھ میں، مگر اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کروں گی، قرآن اور سنت کے نقش قدم پر چلوں گی، تو اللہ کی غیبی مدد فوراً آ جائے گی. دیکھو بنی اسرائیل کی بھی غیبی مدد آ گئی تھی نا. کیسے آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہے نا. تو یہاں پر دیکھو بہنوں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا. پھر اس کو بتایا گیا کہ نہیں،
नस्ल कम हो रही है, इतने लोगों को तुम मार दोगे, बेटों को कत्ल करते चले जाओगे, तो लड़कियों को वो लोग लॉन्डी बना लेते थे और लड़कों को वो लोग गुलामी, बहुत बड़े बड़े काम उनसे कराते थे, है ना। तो उनको लोगों ने कहा कि भाई नस्ल कम हो रही है, फिर फिरौन ने क्या किया, इस चीज को कम कर दिया। ओके, एक साल वो जुबा करता था, एक साल नहीं करता था। तो जिस साल उसने जुबा नहीं किया उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल वो जुबा करने वाला था उस साल में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत किसने की, अल्लाह ताला ने की। और वो पूरा वाकया इंशाल्लाह आएगा ओके बाद में, तो अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। मगर फिलहाल बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने फिरौन के जो इतना जालिम था, फिर भी अल्लाह ताला ने उसी के निगरान में, उसी के पैलेस में, उसी के महल में मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की, मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं पर पाला। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो बहनों, ये जो बेटों को जुबा करना और बेटियों को जिंदा करना, ये आज भी हो रहा है कि मुसलमान के जो बेटे हैं वो अपने मोबाइल गेम में और दुनिया को हासिल करने में सो रहे हैं। ओके, और जो लड़कियां हैं वो जिंदा हो गई है, वो कहीं ना कहीं जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बेटियों की बात और कुछ बेटों की बात कर रही हूँ। जो बेटियां जिंदा हो गई है, मतलब वो बोल रही है कि हमको भी लड़के के जैसे पालो, हमको भी वही राइट्स दो, हमको भी वैसी आजादी दो, हमको भी ऐसा करने दो। और उससे वो लोग है ना सही और गलत की पहचान भूल गए। कितने बच्चियां दुनिया में जा रही है, यहाँ वहां बोल रहे हैं हमको करियर लेना है, करियर हासिल करना है, और पता नहीं वो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो यही चीज जो है ना, ये हमारे दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन कर रहे हैं। बेटों को मार दिए, बेटों को सुला दिए हैं, और बेटियां हमारी जिंदा हो रही है, हमारे गलत ट्रैक पे जा रही है। कितने मुसलमान लड़कियां जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है, ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है, नाच गाने टिकटॉक पे कर रही है, गलत ट्रैक पे जा रही है। बहनों, आज अगर आप लोग उठा लो तो है, हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी मुसलमान लड़कियां है बहनों, समझ में आ रहा है। तो गलत ट्रैक पर जा रही है, आजादी के नाम बोल के कहाँ से कहाँ जा रही है। ओके, तो ये अभी भी हो रहा है बहनों, और ये भी उनकी ही चाल है, ये बोल के कि राइट्स राइट्स बोल के, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ दैट, है ना, लड़कों के साथ रहो, लड़कों के साथ चलो, और ऐसे से हरकतें हो रही है। और इसमें भी क्या है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। हालांकि फिरौन जुबा कर रहा था, पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये अल्लाह ही की तरफ से ये बहुत बड़ा टेस्ट था। समझ में आ रहा है। देखो बहनों, ये सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है बहनों, याद रखना। हम है ना, आज जो हमारे हालात भी है ना बहनों, हमेशा याद रखना अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करता, खुद इंसान अपने आप पे जुल्म करता है। आएगी आयत, ओके, मैं अभी से बता रही हूँ कि कभी भी याद रखना, जैसे फैसले आसमानों में जाएंगे, जैसे आमाल आसमानों में जाएंगे, मुसलमानों के अच्छे आमाल जब जाते हैं ना आसमानों में, तो वहां से फिर अच्छे फैसले उतरते हैं। समझ में आ रहा है। मगर अगर आसमानों से बुरे फैसले उतर रहे हैं, तो याद रखना कि ये क्यों हुआ, क्योंकि जमीन से जो है वो क्या जा रहे हैं, बुरे आमाल जा रहे हैं बहनों। समझ में आ रहा है। तो यही हो रहा है आज की हालात जो हमारे ऊपर हो रहे बहनों, ये रीजन वही है कि कुरान की तालीमात हम समझ नहीं रहे, लेके नहीं चल रहे, कुरान को पीछे छोड़ दिए हैं। समझ में आ रहा है। अच्छे आमाल नहीं जा रहे, तो ये फैसले भी वैसे उतर रहे हैं। जब एक कौम बागी हो जाती है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो जालिम हुक्मरान को उसके ऊपर जो है ना वो मतलब उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है। हमेशा याद रखना, जब कौम खराब हो जाती है ना बहनों, दीन से दूर हो जाती है, तो अल्लाह ताला जो लीडर्स जो मुसल्लत करते हैं वो कौन होते हैं पता है, जालिम होते हैं। आज हम लोग कहते हैं कि वो मिनिस्टर ऐसा, वो प्राइम मिनिस्टर ऐसा, वो चीफ मिनिस्टर ऐसा, हम लोग सोचते हैं वो मुशरिक है, वो इस्लाम का दुश्मन है, पर वो क्यों हावी हो गया हमारे पर। हाँ, हमारे पास ताकतें कहाँ चले गई,
اللہ ताला तो कह रहा ना, ताकत को हासिल करो सब्र और नमाज से। है हमारे पास वो दो चीजें? नहीं है ना। और ना ही ये कुरान की तालीमात है जिसको लेकर हम उरूज को पहुंचे, वैसा भी नहीं है। आज मुसलमानों पर जो जवाल हो रहा है, जो मुसलमानों पर जो नाकामयाबी हो रही है बहनों, ये हमारे आमाल की वजह से हो रही है। ओके। फिर अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब हमने फर्क किया, जब हम अल्लाह ताला जो है उसने फाड़ दिया, ओके, तुम्हारे लिए समुंदर को, और हमने नजात दी तुम्हें, और हमने गर्क कर दिया आले फिरौन को, हालांकि तुम उसको क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो ये सब जो है ना, वो नेमतों को याद दिलाया जा रहा है बनी इसराइल को। जैसे हमको भी नेमतें याद दिलाई जा रही है, उनको भी नेमतें याद दिलाई जा रही है कि याद तो करो, है ना। पीछे फिरौन का पूरा गिरोह था बहनों, फौज, है ना, और सामने दरिया था, पर अल्लाह ने क्या किया? नजात दिया, बचा लिया बनी इसराइल को, है ना। चश्मे फूट, जो इतना बड़ा दरिया था, सॉरी नॉट चश्मे, बहुत बड़ा दरिया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को मारा तो पूरे जो है वो रास्ते खुल गए बहनों। इंशाल्लाह हम पूरा डिटेल में आगे करेंगे, ओके। और जब ये हो रहा था बहनों, तो बनी इसराइल जो है ना बहुत वो हो गई थी। जब पीछे फिरौन था, सामने दरिया था, तो बनी इसराइल लाइक पूछ रही थी मूसा सल्लम को अब क्या होएगा, यानी हम तो गए काम से। पर अल्लाह ने, नबी मूसा इस्लाम ने क्या कहा कि नहीं, मेरे साथ अल्लाह है और अल्लाह ताला जो है वो रहनुमाई करेगा। ये कुरान की आयत है कि मेरे साथ अल्लाह है और अल्लाह गाइडेंस करेगा, अल्लाह रहनुमाई करेगा। और वैसे ही हुआ बहनों, अल्लाह ने दरिया में रास्ते खोले और माशाल्लाह पूरी बनी इसराइल जो है वो पार गई। इतना बड़ा मौजिजा देखे बहनों, ना सिर्फ बनी इसराइल ने, मगर जो फिरौन के फौजी थे वो लोग ने भी तो देखे ना ये मौजिजा। क्या देखे बहनों उन लोग ने इतना बड़ा मौजिजा देखे। हाँ, पहले तो सांप भी देखे थे, वो असा सांप बन जाएगा, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। पर इतना बड़ा मौजिजा फिरौन और फिरौन के फौजी ने देखे। क्या देखे बहनों? हाँ, क्या देखे कि दरिया में रास्ता बन गए, तो कितना अच्छा था कि ईमान ला लेते, मगर वो लोगों ने वो देखकर भी ईमान नहीं लाए, है ना। फिरौन जो बोल रहा है उसकी उसकी बात को सुन रहे। और फिरौन पार हुआ, फौजियों को भी लेके गया, खुद तो डूबा और सबको भी ले डूबा। तो यहाँ पर बहनों जब अल्लाह का मौजिजा यानी कुरान भी आ जाएगा, है ना, हमारे सामने कुरान आ गया बहनों, तो हम उसको कबूल करें, हम हमारे लीडर्स की बात नहीं सुने। मैं ये इसलिए बता रही हूँ बहनों कि बहुत सारे ऐसे मौलाना है जो बोलेंगे कुरान को खुद से डायरेक्टली मत पढ़ो, तुम लोग गुमराह हो जाएंगे। याद रखना बहनों, ये किताब हिदायत की किताब है, कोई भी इसको पढ़ के गुमराह नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कोई भी इंसान इसको अगर खुद से समझने की कोशिश करे या इसका तर्जुमा पढ़े, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता बहनों। ये किताब हिदायत की किताब है। और जो मौलाना रोकते हैं ना कि नहीं नहीं खुद से मत पढ़ो तुम गुमराह हो जाओगे, ये गलत है बहनों। ये किताब हिदायत की किताब है, ये किसी को गुमराह नहीं कर सकती। ये किसको गुमराह करेगी? जो इसका हंसी मजाक करेगा, जो इसके अंदर जो है ना वो गलत गलत तर्जुमे करेंगे, गलत तावील करते हैं, उनको ये गुमराह करती है। मगर तुम और मैं जिनका दिल साफ है, हम लोग हिदायत के लिए जो आ रहा है उसके हिदायत के फैसले होंगे बहनों। बड़े बड़े काफिर जो है इसका तर्जुमा पढ़ के उनके हिदायत के फैसले हुए, तो क्या तुम और मैं हिदायत पर इस किताब से नहीं आ सकते? समझ में आ रहा है? तो हमको बहुत सारे लोग रोकते हैं कि डायरेक्टली खुद से मत पढ़ो, है ना, दूर रहो, खाली पढ़ते चले जाओ, इसके तर्जुमे को गौर फिक्र नहीं कर रही। आज आधे लोग हैं बहनों मुसलमानों में, इज्तिमा वगैरह होता है, दूसरी किताबें पढ़ी जाती है, कुरान की तालीम नहीं होती। बस बोलते हैं कि यासीन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर कुरान के अंदर क्या है वो तालीमात नहीं होती। समझ में आ रहा है? ये हो रहा है बहनों। मैं अब भी मुंबई गई थी, तो मैंने इज्तिमा में गई और मैंने बोली कि आप लोग ये किताबों के बारे में इतना बोल रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो कि ये किताबें पढ़ो, ये किताबें पढ़ो, असल तो कुरान है। तो बोले हाँ ये कुरान पढ़ो, हमने कभी मना नहीं किया, पढ़ो सिस्टर आप पढ़ो। मैं बोली पढ़ने का मतलब क्या? समझना। अगर मेरे पास केमिस्ट्री की बुक है और मैं सिर्फ पढ़े जा रही हूँ, हाँ पैरेट रीडिंग कर रही हूँ बिना समझे, तो क्या फायदा? मैं टेस्ट में पास नहीं हो सकती। करेक्ट? उसी तरह ये कुरान को समझना
कंपलसरी है बहनों, फर्ज है बहनों, और इसको अपनी जिंदगी में लाना उतना ही फर्ज है बहनों, याद रखें। और इसकी तालीमात को हमको क्या करना है, आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या किया, फिरौन को गर्क कर दिया, और जबकि वो लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का, फिर मेरा सबक हो चुका है क्या, एक सेकेंड, नहीं, फिर अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहे हैं कि हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का, फिर उन लोगों ने बना लिया बछड़े को उनके बाद, और वो लोग क्या थे बहनों, और वो लोग जो थे वो जालिम थे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दो दो पैगंबर है उनके पास, इतने सारे मौजिजे देखे हैं, फिर भी जब मूसा अलैहिस्सलाम को है ना, एक्चुअली ये जब पार होकर आए थे ना बहनों, तो इनकी जो कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, बनी इसराइल जो थी, वो खुद ही इनको कहने लगे कि हमको भी किताब चाहिए, हमको भी शरीयत चाहिए, हमको भी सही और गलत का बताओ, हमको भी अहकामात चाहिए। ये लोगों ने जिद किए, समझ में आ रहा है। और फिर जब इन लोगों ने इस चीज को मांगे, और बनी इसराइल सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी चीजें मांगती थी वो लोग, जंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जब भी अहकामात आते थे या जंग के ऑर्डर्स आते थे, ये लोग पलट जाते थे। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है बहनों, ये लोगों ने खुद शरीयत मांगी, तो अल्लाह ने कहा अच्छी बात है, मूसा इस्लाम को कहा कि आप जो है वो 40 दिन ओके रोजा रखे। 30 दिन था, फिर 10 दिन बढ़ गए, ये पूरा डिटेल में आगे आएगा, मैं इतना डिटेल में अभी तो नहीं बोलूंगी। मगर जब वादा किया गया 40 रातों का, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, ओके, चले गए थे शरीयत को लाने के लिए, तो ये लोगों ने क्या किया, उनके एब्सेंस में, ओके, 30 दिन का था, 10 दिन एक्सटेंड हो गए, मगर वो लोगों ने उनके एब्सेंस में वो 10 दिन में क्या किए बहनों, उन लोगों ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया। नाउज़बिल्ला, ये पूरा वाकया डिटेल में आएगा आगे इंशाल्लाह, ओके, कैसे उन्होंने बछड़े को बनाया, सोना कहाँ से लाए, क्या हुआ, कौन था सामिरी, सब आएगा डिटेल में। फिलहाल इन शॉर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उन लोग ने बछड़े की पूजा किए उनके बाद, और वो लोग क्या हो गए, जालिमों में से हो गए। ओके, टर्न करती हूँ पेज, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर भी अल्लाह ने उनके शिर्क के गुनाह को क्या कर दिया, माफ कर दिया। इसके बाद भी अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, ताकि वो लोग क्या हो जाए, शुक्र करने वालों में से हो जाए। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, दरगुजर कर दिया तुमसे बाद इसके, ताकि तुम क्या हो जाए, ग्रेटफुल हो जाए, शुक्र करने वालों में से हो जाए। यानी गुनाह के बारे में ऐसा आता है बहनों कि जब तक तुम हयात में हो, ओके, और अगर तुमसे बड़े से बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, अगर सच्चे दिल से माफी चाहो, नदामत हो और रोए इंसान, तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। बड़े से बड़े गुनाह को भी अल्लाह ताला माफ कर देता है। यहाँ तो शिर्क का गुनाह था, इसका डिटेल आएगा कि क्या हुआ था, मैं अभी वो सब जो लोग ने कत्ल करे वो सब मैं नहीं बताऊंगी, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ नेमतों का जिक्र हो रहा है, तो नेमतों पे हम स्टिक करते हैं, ओके। जो उन पर अजाब हुआ था उसके बारे में हम नहीं छेड़ेंगे, ओके, इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या किया, दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया, ताकि वो क्या हो जाए, शुक्र करने वालों में से हो जाए। ओके, तो याद रखना बहनों, हमारे लिए भी यही आता है कि अगर हम अब तक शिर्क कर रहे थे, बिदअत काम कर रहे थे, तो हम अल्लाह से रो रो कर इसकी माफी तलाफी कर ले, नदामत के साथ हम अल्लाह से कहे कि या अल्लाह माफ कर दे, अभी से हम नहीं करेंगे, ओके, इंशाल्लाह। मगर अगर बहनों, अगर हमने बोलते ना वो अगर हम मौत के करीब आ गए, मलूकुल मौत को देख लिए, फरिश्तों को देख लिए, हलक तक हमारी जान आ गई, नजा की हालत, हाँ, तो बहनों उसके बाद जो है हमारी तौबा कबूल नहीं है बहनों। जब तक रूह अंदर है, जितना हो सके हम क्या करें, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर ले, ओके, इंशाल्लाह। तो यहाँ तक जो है सब बहनों को सब समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। तो यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक ताला ने सब एहसानों के बारे में बताए। जब ये लोगों ने पार भी किए थे ना बहनों, दरिया को जब इन लोगों ने पार किए थे, तो ये लोग
शुक्राने के तौर पे जो है ना रोजा रखते थे, और वही रोजा है वो आशूरे का, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी, और वो लोग शुक्र के तौर पे वो रोजा रखते थे। ओके, ये जो था ये लोग एक रखते थे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि यहूदी जो है वो एक रोजा रखते हैं शुक्राने के तौर पे, तो हमारे नबी ने क्या कहा कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 2 रखेंगे, हम लोग एक नहीं रखेंगे। इबादत के लाइन से भी बहनों हमारे नबी उनको फॉलो करना पसंद नहीं करते थे। सोचो, ये लोग एक रख रहे हैं तो हम 2 रखेंगे, मतलब इनके जैसे बिल्कुल नहीं बनना है। ये लोग अपने बालों को है ना डाई नहीं करते, कलर नहीं करते। तो हमारे नबी को जब पता चला तो नबी ने कहा कि हम लोग डाई करेंगे, हम लोग हमारे बालों को कलर करेंगे, यानी मेहंदियां लगाएंगे। समझ में आ रहा है? काला नहीं रंग करना है, काले के अलावा हम कोई भी रंग कर सकते हैं। ओके, मगर उनके जैसे कोई चीज में भी नक्शे कदम पर हमारे नबी पसंद ही नहीं करते थे। यहूदी और नसरानी के नक्शे कदम पर कुछ भी हो जाए चलना पसंद नहीं करते थे। पर आज हम लोग का क्या हाल है हम लोग सब जानते हैं, राइट? हम लोग सब उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, तौर तरीकों को पसंद करते हैं ना। अल्लाह ताला जो है हम सब की भी हिफाजत करे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। डिटेल में पूरा वाकया जो है वो आएगा। यहाँ पे सिर्फ झलक चल रही है, जैसे बोलते ना पहले ट्रेलर आता है फिर पिक्चर आती है, उसी तरह बहनों यहाँ पर अल्लाह ताला सिर्फ थोड़े थोड़े शॉर्ट्स बता रहे हैं। पूरा जो वाकया है डिटेल में इंशाल्लाह पूरे कुरान में आएगा। तो कोई भी क्लास मिस मत करना, या तो जो भी अगर हो जाए तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ताकि पूरा जो चल रहा है ना वाकया वो हमको समझ में आ जाए। ये पूरा वाकया जो है ना बहनों ये हमारे लिए सबक है, हमको ये सेम गलती जो है वो नहीं करना है। ओके, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। इसमें जितने भी अच्छे बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो सब बातों पे हमको अमल करने वाला बनाए, वईदों से बचाए। और जो भी गलती कोताही थी बहनों ये मेरे तरफ से थी, मैं अल्लाह से और आपसे इसकी माजरत चाहती हूँ। अल्लाह ताला जो है इस जो ये हमारी क्लास है इसमें जितनी भी रहमतें हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं, ये हमारे ऊपर बारिश की तरह बरसे, हमारी सब दुआओं को कबूल करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे, हम सबको जो है कुरान की हर आयत पे चलते हुए दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाने वाला बना दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।